السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید شاکر علی شاہ، اپنی بات پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ہندو مذہب میں گائے کی اہمیت۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندوؤں میں بھی گائے کو ذبح کیا جاتا تھا۔ ویدک ادب کے تمام شواہد یہ ثابت کرتے ہیں۔ 320 سے لے کر 550 عیسوی تک ان کی ایک مذہبی رسم تھی یوگیا۔ اس تہوار پہ یہ اکثر گائے کو ذبح کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ شادی بیاہ اور اہم تقریبات پر یہ گائے کو ذبح کیا کرتے تھے اور بانٹا بھی کرتے تھے اور کھایا بھی کرتے تھے۔ یہ سلسلہ 5ویں اور 6ٹھی صدی تک جاری رہا۔ پھر چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنی اور زمین عطیہ کرنے کا رواج شروع ہوا۔ زمینیں بانٹنے کا جب رواج شروع ہوا تو کاشتکاری شروع ہو گئی، اور جب کاشت شروع ہوئی تو جانوروں کی اہمیت بڑھ گئی، اس میں خاص کر گائے کی۔ اور جب گائے کی اہمیت بڑھ گئی تو انہوں نے، خاص کر برہمنوں نے یہ طے کیا کہ ہم آج کے بعد گائے کو ذبح نہیں کریں گے۔ اس بنا پہ انہوں نے گائے کو ذبح کرنا چھوڑ دیا، اور اس نظریے کو برہمنوں نے اتنا بڑھا دیا، اتنا اپنے نظریے کو انہوں نے تقویت دی کہ مذہب کا ایک حصہ بنا لیا۔ پھر گائے کو ذبح کرنے والے جو ہوتے تھے وہ صرف مسلمان ٹھہرے، تو ان کے لیے برہمنوں نے ایک سزا مقرر کی کہ جو گائے کو ذبح کرے وہ کفارہ ادا کرے، برہمنوں کو کھانا کھلائے۔ تو وہ کھانا کھلانے کی سزا مقرر ہوئی۔ اس کے بعد مغلیہ دور آیا۔ مغل بادشاہوں کے دربار میں جنیوں کا عمل تھا، پھر پابندی لگ گئی گائے کے ذبح کرنے پر۔ یہ معاملہ 19ویں صدی میں جا کر جب آریہ سماج کی تشکیل ہوئی، ایک سوامی دیانند سرسوتی، اس نے اس کو مذہبی رنگ دیا، تقویت دی اس معاملے کو۔ پہلے یہ کفارے کی شکل تھی، اس کے بعد پھر یہ پوجا کی شکل آ گئی، اور اس کو ذبح کرنے والوں کے لیے سزائیں مقرر ہونا شروع ہو گئی۔ کفارے سے ہٹ کر اب یہ جانی نقصان پہنچانا شروع ہو گئے۔ یہ ان کا ذہن کیسے بنا اور اب کس حد تک اس کا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ اب کرونا وائرس کے علاج کے جو یہ طریقے بتا رہے ہیں، آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد پھر بات ہوتی ہے۔ جے گو ماتا کی، جے گو ماتا کی، واہ جی واہ، مزہ آ گیا، مزہ آ گیا۔ سوامی چکرمانی مہاراج کی جے، چھوٹی دھام کی جے۔ یہ کرونا وائرس کا پرساد ہے، سوامی چکرپانی جی مہاراج کا پرساد ہے۔ یہ گرودیو بھگوان کا پرساد ہے، سوامی جی کا پرساد ہے۔ یہ سوامی چکرپانی جی مہاراج کا پرساد ہے۔ اسے تھوڑا کھول کے دیکھو سوامی جی کو، یہ سوامی جی کی جے ہو۔ جے ہو، پنڈت جی سائڈ پہ آ جائیے، پنڈت جی
यज्ञ करके पूरे पर्यावरण को शांति की कामना की कि शांत हो, पूरी ब्रह्मांड शांत हो, अंतरिक्ष शांत हो, मनुष्यों की वो शांत हो जो हिंसक प्रवृत्ति है। उसके बाद कोरोना को हम लोगों ने पूड़ी और मिठाई चढ़ाए, खीर चढ़ाए कि शांत हो, आप भी शांत हो। और उसके बाद गोमूत्र का सेवन कर रहे हैं, गोबर का लेपन कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि निश्चित रूप से सात्विक माहौल होगा। गाओ विश्वस्य मातरा, गाय हमारी विश्व की माता है और वही रक्षा करती है। जब संकट में आता है पुत्र तो माँ के पास दौड़ के जाता है। हम लोग माँ के पास दौड़ के हम लोग आए हैं और वो माँ रक्षा करेगी। अब एक बात बताइए, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप? आपने तो अब बता दिया। से मांग कर रहा हूँ कि एयरपोर्टों पे शराब उराब हटवाओ और वहाँ गोमूत्र रखवाओ, गोबर रखवाओ, और जो भी विदेश से आ रहा है उन सबको गोमूत्र अनिवार्य करो पिलाना और गोबर से स्नान कराओ। जी नाज़रीन, आपने देखा कि कैसे गौमूत्र से कोरोना वायरस का इलाज बताया जा रहा है। ये मैं तो उनसे सवाल करता हूँ जो नई जनरेशन है हिंदुओं की, कि आपने इस मज़हब को स्टडी किया है? नहीं किया तो स्टडी करें। विरसे में मिले मज़हब के बारे में मैंने आपको क्या कहना है, आप खुद स्टडी करें। नई जनरेशन तो तहकीक के बगैर कुछ भी नहीं करती, तो आप इसको स्टडी करें, देखें कि गाँव की अहमियत क्या थी जिससे आप इलाज करना चाह रहे हैं। गौमूत्र की अहमियत ये है कि आप उस गाय को ही पिला के दिखाएं, उसका मूत्र नहीं पिएगी मेरे भाई। अगर वो नहीं, एक जानवर में इतनी सेंस है कि वो अपने गोबर को नहीं खाएगी, अपने मूत्र को नहीं पिएगी, तो फिर आपको तो सेंस है। इस पे स्टडी करें। मैं नहीं आपको कहता कि आप अपना मज़हब चेंज करें, लेकिन जाते जाते सिर्फ एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा। दो तरीके हैं अपने अपने मज़हब के मुताबिक। हिंदू अपने मज़हब के मुताबिक बॉडी को जला देते हैं, मुसलमान अपने अकीदे के मुताबिक दफना देते हैं। तो साइंस आपकी कहती है, पूरी दुनिया की रिसर्च ये कहती है कि जब आपने जला दिया तो वो फिनिश, ख़त्म होगी बॉडी। हमने दफना दिया तो वो मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाती है। ये साइंस की तहकीक की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। वो ख़त्म हो जाता है इंसान की बॉडी जो है। लेकिन क्या आपके हिंदू मज़हब में कोई ऐसा सिलसिला है कि आप उसको अमानत करके अपने भगवान के पास अमानत करके उसको जला दें कि भाई ये हमारी अमानत है आपके पास, इसको हम आज जला रहे हैं, तो 2 माह के बाद दोबारा जो है ना हम इस खाक को, इस मिट्टी को दोबारा इकट्ठा करेंगे तो आप उसको बना देना। इसी तरह हमारे मज़हब में, मुस्लिम मज़हब में, अमानत के तौर पे हम अगर किसी को दफना देते हैं, 2 माह तो बहुत दूर, बड़ी छोटी सी बात है, 10 साल के लिए भी दफना दें तो 10 साल वो मिट्टी उस इंसान को नहीं खाएगी। 10 साल के बाद भी हम निकालेंगे तो वैसे ही अमानत पड़ी होगी जैसे हमने दफनाई है। बस इस पे ज़रा थोड़ी रिसर्च कर ले। मैं नहीं आपको कहता कि आप अपना मज़हब छोड़ें और मुसलमान हो जाएं, लेकिन मुझे ये बता दें कि आपके पास कोई दलील है कि आप अमानत करके जलाएं और उसके बाद वो इंसान सही हो जाए। हमारे पास तो है, प्रैक्टिकल है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सब इंसानों को नेकी की हदायत दे, उन पे अपना रहम करे
اللہ حافظ. پاکستان زندہ.